اور انہوں نے پھر مثال دی کہ 1971 کے اندر جو نقصان پاکستان کو پہنچایا وہ یحییٰ خان نے پہنچایا. لہذا عمران خان صاحب نے کہا ذرا اس کو دیکھ کر سبق سیکھ لو کہ وہ حرکتیں جو یحییٰ خان نے کی ہیں اسی کو اجاگر کر. اتنی خوبصورت بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سویلینز ہیں، قوم کے غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں. کمال کی بات کر رہا ہوں آپ سے. یہ وہ سویلین پرائم منسٹر تھا بھٹو جس نے حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو پبلش نہیں ہونے دیا. اس نے یہ کہا اس سے نقصان پہنچے گا، اس نے روک لیا. اور اس بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ اس کو پھانسی دے دی گئی. تو یہ سویلینز یہ قربانی دیتے ہیں کہ پردہ پڑا رہے، غلطیوں پر پردہ پڑا رہے. اور پھر ان سویلینز میں ایک پرائم منسٹر کو آپ غدار کہہ رہے ہیں، ایک پرائم منسٹر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سائفر کے اوپر اس نے غداری کی ہے. تو سویلینز پردہ ڈالتے رہے. جتنی سویلین حکومتوں نے ان پر پردہ ڈالا ہے، جن کے اوپر جو کام ہوئے ہیں تو سویلین حکومت کہتی ہے نہیں ہم نے کیا ہے. تو سویلین حکومتیں پردہ ڈالیں، اور جو پردہ ڈالے عمران خان سب سے بڑا پردے دار ہے ملک کی سیکرٹس کا، اس کے اوپر آپ مقدمہ کریں کہ غداری کے اعتبار سے. تو لہذا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر ذرا سا سمجھ لو، ذرا سا پڑھ لو، ذرا سا اپنی غلطیوں سے سیکھ لو. کیونکہ پچھلے 4-5 مہینوں سے میں اکابرین سے یہ پوچھتا رہا ہوں کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ سے کچھ سیکھا؟ تو سب نے کہا کہ نہ وہ بتائی جاتی ہے نہ وہ پڑھائی جاتی ہے. پھر میں نے کہا کارگل سے کچھ سیکھا؟ تو کہا جاتا ہے کہ نہ وہ پڑھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے. تو جب ادارے اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھیں گے، میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو اس معنی کر کے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بھٹو کو جو غلط سزا ہوئی، جو انہی پریشرز کی وجہ سے ہوئی تھی، جس کے خلاف 6 ججز نے ایک علم کھڑا کیا ہے، وہ کہ جی پریشر پڑ رہا ہے. تو میں نے بھی یہی کہا کہ پریشر پڑے گا تو یہ پریشر کوکر پھٹے گا. مگر کس کا نقصان ہوگا؟ عام آدمی کا نقصان ہوگا. یہ جنہوں نے مال و دولت اور باہر کے راستے تیار کیے ہوئے یہ تو بھاگ جائیں گے، کیا آدمی پسے گا. مگر ہم تو یہاں کھڑے رہیں گے. میں نے یہ بھی کہہ رہا ہوں اور آپ سے بتا رہا ہوں کہ جو لوٹ مار کی راکھ ہے نا، عمران خان اس راکھ پر ایک اچھا ملک تعمیر کرے گا. مت بھولیں، ہمت سے کام لیں. جتنی لوٹ مار ہے بھرم، یعنی یہ میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا مگر افواہیں چلتی ہیں. پھر اگر تو افواہوں سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے ایسے دسیوں اسکینڈل ہوں گے، کیونکہ ہر حکومت میں یہ اسکینڈل چلتے رہے. تو میں یہاں دوبارہ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے اور عمران خان صاحب کی مسلسل پچھلے 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے. انسلٹ کی جاتی ہے کہ نہیں کریں گے تو کرو انسلٹ. تم میرا ملک ہے، میں نے ملک کو بچانا ہے. تم لوگ اس چلتے رہو کہ نہیں کرتے، نہ کرو. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان اس کے باوجود انا کو قربان کر کے بار بار کہتا رہا مسلسل کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے. مذاکرات نہیں کریں گے تو بند گلی میں چلتے چلے جاؤ گے. یہ معیشت ٹھیک نہیں ہوگی جب تک عوام اس معیشت کا ساتھ نہ دے. IMF جو کچھ بھی کرے گی تو عوام پر بوجھ بڑھ جائے گا. تو لہذا کتنا اچھا کمبینیشن ہوتا اور ہے کہ جی عمران خان کی پاپولیرٹی اور عوام کا ساتھ، فوج جو ملک کو دفاع کرنا چاہیے اس کا ملک کی دفاع کے اعتبار سے رول اور سویلین سیاست کے اندر رول نہیں ہونا چاہیے. آپ کہتے ہیں فوج کا ملک کی سیاست کے اندر رول نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں بچہ گواہی دے گا کہ آپ نے کس کس کو بلا کر کیا کیا کہا. میں پیوڑ گیا تو لہذا میری فوج کو جھوٹا تو نہیں ثابت کرے نا. تو ہم عمران خان نے افراد کی نشاندہی کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ملک ابھی بھی صحیح راستے پر گامزن ہونا چاہیے. ہو جائے گا اگر اپنی انا کو ہم ہضم کر کے اور صحیح بات کریں. یہ فارم 47 والی حکومت کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے جھاڑ کر ان لوگوں نے جتنے 2 سال کے اندر جنہوں نے ملک کی معیشت تباہ کر دی انہی کو دوبارہ لائیں اور آپ سمجھتے ہیں کوئی کام ہو جائے گا؟
कुछ नहीं होगा। मुझे ख्वाहिश है कि दुनिया से इन्वेस्टमेंट हो पाकिस्तान में। मैं अपील करता हूँ अपने सऊदी बरादरी से, अपने गल्फ स्टेट से, कतर से, यूएई से, चाइना से कि पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करो, मगर उसके साथ साथ मैं ये भी जानता हूँ कि जब अपने बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये दुबई के पेपर शाये हो गया, आपको पता चला कि पाकिस्तानी बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ के हालात साजगार नहीं है। जब अपने इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला खाक करेगा। मगर उसके बावजूद मेरी ख्वाहिश यही है कि इन्वेस्टमेंट हो। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की राही का मुतालबा कर रहे हैं, उसके ऊपर झूठे केसेस हैं जिसका कुरान ने फैसला कर दिया। कैसे लोग हैं कि कुरान के खिलाफ फैसले देते हैं, जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि इद्दत की गवाह औरत है, उसको भी आपने पामाल कर दिया। जल्दी में समझ बूझ की कमी होगी। साइफर केस में कोई केस नहीं है कि इमरान खान साहब को मुसलसल मुख्तलिफ बहानों से जेल के अंदर रोका जा रहा है। मैं इमरान खान साहब की गवाही का मुतालबा करता हूँ। आज इस अलामती भूख हड़ताल में भी मैं बैठा हूँ और मैं साथ साथ ये कहता हूँ कि मैंडेट को झुठला नहीं सकते, मैंडेट को झुठला नहीं सकते। एक मर्तबा मैंडेट को झुठला कर मेरा बाजू तोड़ दिया, मगर अब भी हम इंसिस्ट करते हैं कि नहीं, हम बचा, हम कुछ नहीं टूटने देंगे। हम यकीन दिलाते हैं कुछ नहीं टूटने देंगे, मगर अवाम के गुस्से से जरा सा पनाह मांगो, रगड़ दिए जाओगे, पता नहीं क्या क्या किस को अवाम झुलस देगी। तो लिहाजा मैं चाहता हूं कि उस वक्त से पहले होश आ जाए, अमन के साथ बातचीत के जरिए रास्ता निकालें, इमरान खान को रिहा करें और मैंडेट को दबाया नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया। एक मिनट बात करके भी डॉक्टर साहब जवाब देंगे। मैं आज सदर पाकिस्तान साबिका और हमारे तो यही है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ और इससे पहले भी उनसे शुक्रगुजार हूँ कि वो पूरे पाकिस्तान में जो हमारे असीरान हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी फैमिलीज के पास जा रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और आज ये इसी अंदाज में हमारे कैंप पर जो कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर कराची में 20 MLA की सीट्स और कोई 35 MP की सीट्स हमारी चोरी हुई हैं, उसकी बहाली के लिए और अपने कप्तान इमरान खान साहब की रिहाई के लिए हमने जो कैंप लगाया हुआ है हमारी कराची डिवीजन की जानिब से, उसके ऊपर डॉक्टर साहब आज आए हैं। तो इंशाल्लाह डॉक्टर साहब ये जिद्दोजहद जारी रहेगी और हम समझ सकते हैं कि हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया है। हमारे कप्तान इमरान खान को, पूरी कौम के लीडर को जबरदस्ती बेबुनियाद झूठे केसेस में अंदर किया हुआ है। आप सब गवाह रहिएगा कि हम हर आईनी कानूनी तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारा आईनी हक है, हमारा कानूनी हक है। एहतजाज, रैली, भूख हड़ताल, मुजाहरा, ये सब हक है। अगर उसको रोका जाएगा ज्यादती होगी तो हम आइन और कानून के दायरे में रह के हर हक इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह अपने कप्तान को रिलीज कराएंगे। डॉक्टर साहब दो सवाल है। एक सवाल तो ये है कि आपने ये कहा यार एक बात करें आपने ये कहा कि अवाम से बचो, तो क्या अवाम को बाहर निकलने के लिए क्या तहरीक इंसाफ जो है वो अवाम को बाहर निकलने के लिए कहेगी? और दूसरा सवाल ये, आप सदर पाकिस्तान रहे, आपसे बेहतर कौन जानता होगा, क्या जो पिछले अखबार के अंदर जो केसेस बने थे इमरान खान के दौर में वो सही बने थे या गलत बने थे? जनाब अली, आवाज आ रही है? आ रही है। जनाब अली, मैं एक तो आपसे ये कहना चाहता हूँ, हेलो, हाँ आ गई मतलब बंद हो जाती है, साजिश होती है ये भी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल इनका ये था कि जो केसेस पहले बनते रहे हैं इमरान खान के दौर में और उससे पहले, क्या वो सही थे और अब सही हैं? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक आदमी ने अपनी किताब में क्या खूब लिखा था कि हजरत आदम की औलाद में भी कत्ल हो गया है ना, और हर कत्ल की हम जस्टिफिकेशन अगर ये देते रहे कि जी वहाँ भी कत्ल हो गया था हाबिल और काबिल के मामले में, तो करें कि जी पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, पहले ये हुआ, रोकने की बात करें। और अगर वजन ही लेना है तो कितने केसेस और कितना जुल्म और कितने केसेस और कितना जुल्म तराजू में तो डाल लो।
मगर ये गुफ्तगू खत्म होनी चाहिए कि ये हुआ तो ये हो रहा है, ये हुआ तो ये हो रहा है। ये तुमने किया था, गिरबान पकड़ा था, हम तुम्हें कत्ल करेंगे, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरा सवाल क्या था मेरे भाई? मैंने ये कहा था कि आपने कहा कि अवाम की समझ क्या अवाम को कहीं बाहर निकलने के लिए एहतजाज के लिए अवाम फरवरी 8 को बाहर निकली और अवाम को जब इमरान खान साहब कहेंगे जब वो बाहर निकल आएगी, कोई इशू नहीं।